Okay, fine. In previous lecture, we have discussed this thing. Okay. So in previous lecture, we have discussed about introductory portion of acceleration. Okay. આપણે કોઈ લિંક હોય ઓકે આપણે કોઈ લિંક આપેલી હોય લિંક A B કોઈ લિંક આપેલી હોય અને આ લિંકનો આપણે એન્ગ્યુલર વેલોસિટી એઝ વેલ એઝ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન આપેલું હોય. So we derived in previous lecture that this link, or you can say this point B, will be having two components of acceleration. આના બે component હશે acceleration ના. એક તો tangential component, એક component હશે tangential component જે આ linkને perpendicular હશે, and second component હશે radial component of acceleration. Okay. જે linkને પેરેલલ હશે. તો કોઈ પણ પોઈન્ટ હશે તેના બે કમ્પોનન્ટ આવશે એક્સેલરેશનના, ટેન્જેન્શિયલ એન્ડ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ. પ્રોવાઇડેડ કે તમને એન્ગ્યુલર વેલોસિટી એઝ વેલ એઝ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન આપેલું હોય ત્યારે. અને આ બંનેના ઇક્વેશન આપણે ડિરાઈવ કરેલા હતા, that AT is equal to alpha into R. આ જે ઇક્વેશન છે તે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિરાઈવ કરેલું હતું. Tangential acceleration is equal to alpha into R, where alpha is angular acceleration of a link multiplied by a small r. What is small r? Small r is actually length of this link, or you can say distance between this point B and point A. Point B and point A વચ્ચેનું distance છે small r. And we derived the equation for angular acceleration in radial direction. AR is equal to omega square into R, or this equation omega square into R or V square by R. This is equal to AR. Equation हमने last lecture में derive करा है. You have to remember these equations. Okay. And we will use this in constructing acceleration diagram. So in today's lecture we will look at the theory of relative acceleration method. જે રીતે આપણે રિલેટિવ વેલોસિટી મેથડ જોઈ હતી સ્ટાર્ટિંગમાં, કે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પ્લોટ કઈ રીતે કરવાનું. So in this lecture we will look at relative acceleration method. So અહીંયા આ ડાયાગ્રામમાં તમને એક સિમ્પલ એક લિંક આપેલી છે, લિંક AB, and you are given that this link AB is rotating with angular velocity omega and it is having angular acceleration alpha. A link છે તે ઓમેગા જેટલી એન્ગ્યુલર વેલોસિટીથી રોટેટ થાય છે, એઝ વેલ એઝ આ લિંકનું એક્સેલરેશન તમને આપેલું છે આલ્ફા. So as just discussed right now, અત્યારે જે ડિસ્કસ કરેલું છે કે આ જે પોઈન્ટ B છે, it will be having two component of acceleration. તમે આમાં કહી શકો છો કે આ પોઈન્ટ B છે તે પોઈન્ટ A ની સાપેક્ષમાં રોટેટ થાય છે. તો પોઈન્ટ B છે તેના બે components હશે એક્સેલરેશનના. One perpendicular to the link, that is AT. તમે કહી શકો છો કે tangential acceleration, and second parallel to this link AB, which is radial component of acceleration. So આનો resultant component કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે કે એક વેક્ટર આ ડાયરેક્શનમાં છે અને બીજો વેક્ટર આ ડાયરેક્શનમાં છે, તો એનો resultant વેક્ટર આ બેની કોઈક વચ્ચેની ડાયરેક્શનમાં હશે. ઓકે. So this will be the total acceleration of point B with respect to A. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા acceleration diagram છે તેમાં બતાવેલી છે. If you want to find this total acceleration of point B with respect to point A, તો તમારે આ બે વેલ્યુઝ છે તે ફાઇન્ડ કરવી પડશે પહેલા. AR, that is radial component, જેનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે
v square by r, or you can say here v square by ab. Let me correct it. V square by AB. AB means length of this link, or you can say distance between point B and point A. The point of distance say AB. So if you know the velocity of this link AB, જો તમને velocity ખ્યાલ હોય link AB ની, then you can find the radial component of acceleration. And we know that AT is equal to alpha into AB. આ equation આપણે derive કરેલ છે. So AB is known to us, that is length of this link, and alpha is angular acceleration. So તમને જો alpha આપેલું હોય, then you can also find this AT. Procedure same જ છે. આનું કંઈક મેગ્નિટ્યુડ આવશે, સપોઝ 10 રેડિયન પર 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આન્સર આવે તમારો, મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો તમારે વેક્ટર ડ્રો કરવાનો રહેશે સેમ મેથડથી જે આપણે વેલોસિટી ડાયાગ્રામમાં યુઝ કરતા હતા. તમારે સ્કેલ લઈને કે 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. સો 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર માટે મારે 10 સેન્ટીમીટરની લાઇન ડ્રો કરવી પડશે. ધેટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ 80. સિમિલરલી આનું પણ કંઈક મેગ્નિટ્યુડ આપેલું હોય, સપોઝ 20 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર મેગ્નિટ્યુડ આવે છે તમારું. then you have to draw a line of 20 centimeter, or તમે તમારે જે સ્કેલ લીધેલો હોય એ પ્રમાણે ડ્રો કરી શકો છો. કે તમે સ્કેલ એવો પણ એઝ્યુમ કરી શકો છો કે 2 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો તમારે 5 સેન્ટીમીટર અને 10 સેન્ટીમીટરની લાઇન ડ્રો કરવી પડે. કહેવાની મિનિંગ એ છે કે સેમ છે, જે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ આપણે ડ્રો કરતા હતા સેમ રીતે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. But now for acceleration you will have to use these equations, v square by r and alpha into r. આ ઇક્વેશન્સનો યુઝ તમારે કરવાનો રહેશે. સો આ વસ્તુ ક્યારે થશે? જ્યારે તમને ઓમેગા અને આલ્ફા આપેલું હોય ત્યારે. સપોઝ એક્ઝામ્પલમાં તમને આલ્ફાની વેલ્યુ નથી આપેલી, મીન્સ એંગ્યુલર એસેલરેશન નથી આપેલું, ઓનલી એંગ્યુલર વેલોસિટી આપેલી છે. તો શું થશે? આ ઇક્વેશનમાં AT ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ AB. ઓકે, આ ઇક્વેશન આપણે ખ્યાલ છે. તો આ ઇક્વેશનમાં જો આલ્ફાની વેલ્યુ 0 હોય, નથી આપેલી, સો AT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ જે વેક્ટર છે એની લેન્થ કેટલી થઈ જશે? 0. સો યુ કેન સે ધેટ એવા કેસમાં શું થશે? AB is total acceleration will be equal to AR in radial component. Simple language માં કહું, so we know that total acceleration is equal to sum of tangential acceleration plus radial acceleration. આ સિમ્પલ ઇક્વેશન છે કે ટોટલ એસેલરેશન એટલે આ જે ઇન્ક્લાઇન લાઇન છે અહીંયા, this one, total acceleration A of link AB is equal to sum of tangential acceleration plus radial acceleration. હવે જો આ રીતનો તમને કેસ આપેલો હોય કે એંગ્યુલર એક્સેલરેશન 0 આપેલું હોય, then in that case AT will be equal to 0. So you can say that a case માટે acceleration of link B with respect to A means total acceleration will be equal to radial component of acceleration. તો એવા કેસમાં આ જે વેક્ટર છે, આ વેક્ટર અને આ વેક્ટર એકબીજાની ઉપર ઓવરલેપ થશે because they are equal according to this equation. આ ક્યારે થશે? જ્યારે તમને એંગ્યુલર એસેલરેશન નહીં આપેલું હોય અથવા તો કીધેલું હોય કે it is 0. In that case these lines AR
and A will overlap each other. So now we will discuss the theory of acceleration analysis in 4-bar chain mechanism. આ જે મિકેનિઝમ છે જે ઓલરેડી આપણે જોઈ ચૂકેલા છે ઇન વેલોસિટી એનાલિસિસ. કે આ ચેપ્ટરમાં આપણે 3 મિકેનિઝમ પર ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે. 4-bar મિકેનિઝમ, ક્રેન્ક એન્ડ સ્લોટેડ લીવર મિકેનિઝમ, ક્રેન્ક એન્ડ સ્લાઇડર મિકેનિઝમ. આ 3 મિકેનિઝમ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ બધા માટે. So now we will discuss acceleration diagram for 4-bar mechanism. તમને અહીંયા 4 links આપેલી છે, link AB, BC, CD and AD, in which link AD is fixed. Okay. So fixed link છે means AD ની velocity કેટલી આવશે? 0. Okay. So point A and point D will overlap each other. Velocity diagram માં આપણે nomenclature use કરીશું, small letters AD, and acceleration diagram માં આપણે small letters with prime. એ રીતે નોટેશન આપીશું તો આપણે કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. So in this theory you are given that this link AB is rotating with angular velocity omega. A link AB છે that is rotating with angular velocity omega, and you are required to find acceleration of different links. આ ડિફરન્ટ લિંક્સ છે એની એસેલરેશન તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો કઈ રીતે થશે? તો એસેલરેશન ડાયાગ્રામના જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ્સ હશે એમાં સિક્વન્સ એ જ રહેશે કે તમારે ફર્સ્ટ સ્પેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું રહેશે, દેન સ્પેસ ડાયાગ્રામ ઉપરથી વેલોસિટી ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો રહેશે, દેન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વેલોસિટી ડાયાગ્રામ યુ હેવ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ એસેલરેશન ડાયાગ્રામ. આ સિક્વન્સમાં તમારે જોવાનું રહેશે તો જ તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. So now here we are given the angular velocity omega for this link AB. So velocity diagram construct કરીશું, સેમ પ્રોસિજર જે વેલોસિટી એનાલિસિસમાં યુઝ કરેલી હતી. આ લિંક AB છે તેની વેલોસિટી કેવી હશે? AB લિંકને perpendicular direction. So we'll draw a line perpendicular to AB passing from this. આ રીતે તમારે વેલોસિટી ઓફ લિંક B ડ્રો કરવાની રહેશે. ઓલરેડી આ ડિસ્કસ થઈ ચૂકેલું છે. દેન ઓકે, આની મેગ્નિટ્યુડ આપને ખ્યાલ હશે બીકોઝ ઇફ વી નો ધીસ ઓમેગાની વેલ્યુ આપેલી છે તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ V બાય R, વેર R શું છે? આ જે AB છે લેન્થ, લિંક છે તેની લેન્થ છે. સો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ R. તો આ ઇક્વેશન પરથી આપણને આ જે વેલોસિટી છે તેની મેગ્નિટ્યુડ ખ્યાલ હશે. તો અકોર્ડિંગ ટુ સ્કેલ આપણે પ્રોપર સ્કેલ લઈને આ જે વેક્ટર છે તે ડ્રો કરીશું. દેન વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ નેક્સ્ટ લિંક BC તરફ જઈએ. ઓકે, તો હવે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ઉપર આપણે પોઈન્ટ B છે તે મળી ચૂકેલો છે. સો વી નો ધ ડાયરેક્શન ઓફ વેલોસિટી. આપણે ખ્યાલ છે કે આ લિંક BC છે તેની વેલોસિટી આ લિંકને પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં છે. So we will draw a line perpendicular to it passing from point B. Point B માંથી પાસ થતી લાઈન perpendicular directionમાં ડ્રો કરીશું. We don't know the location of point C right now because velocity find કરવા માટે આપણે ઓમેગા અને R બે વસ્તુ જોઈએ છે. આપણી પાસે R તો છે લિંક BC માટે પણ ઓમેગાની વેલ્યુ નથી. Okay, so we don't know the magnitude of this vector. So આપણે નેક્સ્ટ લિંક પર જઈશું, CD પર. લિંક CD ની વેલોસિટી કેવી હશે? અગેન પરપેન્ડિક્યુલર લિંક. So we will draw a line perpendicular to link CD and passing from point A. તો આ બેનું જે ઇન્ટરસેક્શન છે આ પોઈન્ટ જે છે ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ, ત્યાં આપણને પોઈન્ટ C મળી જશે. So this is how we construct the velocity diagram. આ રીતે આપણે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ છે તે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ. ઓલરેડી આપણે વેલોસિટી એનાલિસિસ ચેપ્ટરમાં જોઈ ચૂકેલા છે આ પ્રોસિજર, અને અમે પાછી રિપીટ કરેલી.
તો નાવ હવે શું છે, આપણી પાસે બધી વેલોસિટી છે. લિંક એબીની વેલોસિટી છે, લિંક બીસીની વેલોસિટી છે, લિંક સીડીની વેલોસિટી પણ છે આપણી પાસે. So now from these velocities, વેલોસિટી કયા ઇક્વેશનમાં આવે છે? ઇફ યુ રિકોલ એસેલરેશન એના એસેલરેશનના કયા ઇક્વેશનમાં આવશે? If you recall the equation of radial component of acceleration, radial component of acceleration is equal to v square by r. R is the length of link. આ જે લેન્થ છે તે બધી જ લિંક માટે આપણને ખ્યાલ હશે. એ બી બીસી સીડી બધી જ લિંક માટે ખ્યાલ હશે. અને વેલોસિટી છે તે બધી જ લિંક માટે આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધેલ છે. વેલોસિટી ઓફ લિંક એબી બીસી એન્ડ સીડી, આ બધી જ લિંકની વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી દીધી છે. ઓકે, તો આ ત્રણ લિંક જે છે એબી બીસી એન્ડ સીડી, આ ત્રણ લિંક માટે મારી પાસે એસેલરેશન રેડિયલ કમ્પોનન્ટ મળી જશે. ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ હજુ નથી મળેલા, રેડિયલ કમ્પોનન્ટ મને મળી જશે. So now we will start constructing the acceleration diagram. Velocity complete કર્યા પછી આપણે acceleration diagram draw કરીશું. Okay, so first કઈ લિંક થી સ્ટાર્ટ કરીશું ડ્રો કરવાનું? First we will start from fixed link. Fixed link જે છે એનું acceleration કેટલું આવશે? We all know that કોઈ લિંક ફિક્સ છે જે મૂવ જ નથી થઈ શકતી, તો એનું એસેલરેશન 0 આવશે. It will be represented by simple point. A dash અને D dash જે છે, point A અને point D, આ બંને પોઈન્ટના એસેલરેશન કેવા આવશે? 0. So that is why એ એક ઓવરલેપ થશે એ બંને પોઈન્ટ્સ. So now we will start with the link જેની અંદર આપણે કંઈક ડેટા આપેલો છે. લિંક AB થી સ્ટાર્ટ કરીશું. So if I want to find the acceleration of point B with respect to A, તો કયા કયા કમ્પોનન્ટ ડ્રો કરવાના રહેશે? We know that total acceleration is equal to tangential component plus radial component. અહીંયા તમને ખાલી ઓમેગાની વેલ્યુ આપેલી છે, આલ્ફા નથી આપેલું. તો આલ્ફા નથી આપેલું એ કેસમાં AT is equal to 0. So we can say that acceleration, total acceleration of point B is equal to radial component of point B with respect to A. With respect to A, you can see. So આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું લિંક AB થી. So in this diagram, first we will draw a line. હવે આ લાઈન કઈ ડાયરેક્શનમાં ડ્રો કરવાની? AB છે એસેલરેશન ઓફ પોઈન્ટ B, એ કઈ ડાયરેક્શનમાં ડ્રો કરવાની? તો આપણે અત્યારે જ ડિરાઈવ કરેલ છે કે AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ B with respect to A. So from previous theory we know that radial component ની ડાયરેક્શન કઈ આવશે? પેરેલલ ટુ ધીસ લિંક. એ જે લિંક હશે એ લિંકને પેરેલલ ડાયરેક્શનમાં આવશે રેડિયલ કમ્પોનન્ટની ડાયરેક્શન. So radial component of acceleration is equal to AB is equal will be in this direction. આ ડાયરેક્શન કઈ છે? પેરેલલ ટુ ધીસ લિંક. AB લિંકને પેરેલલ ડાયરેક્શન છે. AR નું ઇક્વેશન શું છે? V square by length. So V square, આ V કયો છે? વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ B. બીકોઝ આપણે AB લિંકની વાત કરીએ છીએ તો અહીંયા વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પર જુઓ, વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પર A અહીંયા છે, B અહીંયા છે. સો AB, આ જે ડિસ્ટન્સ છે વેક્ટર, વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી આનો મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ જ છે. ઓકે, મેગ્નિટ્યુડ મીન્સ આ કેસમાં આ જે V છે આની વેલ્યુ આપણને ખ્યાલ છે, એન્ડ AB છે, AB ની લેન્થ પણ આપણને ખ્યાલ છે. તો આ બંને વસ્તુ આપણને ખ્યાલ હોય, સો વી નો ધી વેલ્યુ ઓફ AR. ખ્યાલ આવ્યો?
હા હા ઓકે, તો એટલી લેન્થની લાઈન અહીંયા આપણે ડ્રો કરીશું. અત્યારે ખાલી કોન્સેપ્ટ જ સમજાવું છું, આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું અચ્છા ત્યારે આપણે ડેટા સાથે બતાવીશું. ઓકે, હા ઓકે so now we know the direction and magnitude of this acceleration of point B with respect to A. ઓકે, તો આ લિંક કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, એનું બધું આવી ગયું, એટી 0 છે, AR આપણે ડ્રો કરી દીધું. નાવ વી વિલ મૂવ ફોર લિંક બીસી. હવે લિંક બીસી છે, પોઈન્ટ સી ની વાત કરીએ તો પોઈન્ટ સી ના પણ બે કમ્પોનન્ટ આવશે એક્સેલરેશનના, ટેન્જન્શિયલ એન્ડ રેડિયલ. તો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ perpendicular to link હશે એન્ડ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ જે છે ઇટ વિલ બી પેરેલલ ટુ લિંક. આ લિંક બીસી ની વાત કરીએ છીએ, એ થી ફોર લિંક બીસી, બરાબર. હવે લિંક બીસી ની વાત કરીએ છીએ, આપણે પોઈન્ટ બી છે તે અહીંયા લોકેટ કરી દીધેલો છે. તો નાવ એ આર ફોર લિંક સીબી, એની વેલ્યુ આપણને ખ્યાલ હશે બીકોઝ નાવ વી નો ધ વેલોસિટી ઓફ લિંક સીબી. તો એ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય આર. તો વી છે આપણી પાસે, આર મીન્સ લેન્થ છે આપણી પાસે. So we know the value of AR. એટીનું મેગ્નિટ્યુડ અત્યારે હજુ આપણને ખ્યાલ નથી શું છે, બીકોઝ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન આનું કેટલું છે એ નથી આપેલું. એ 0 પણ હોઈ શકે છે, કંઈક વેલ્યુ પણ હોઈ શકે છે, વી ડોન્ટ નો. સો નાવ વી વિલ ડ્રો અ લાઇન, AR ડ્રો કરીશું ફર્સ્ટ. AR will be parallel to this link BC. Okay. So parallel line આપણે ડ્રો કરીશું લિંક BC ની આ રીતે. and this will represent the component AR of link CB. આનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ હશે, so એની લેન્થ પણ આપણને ખ્યાલ હશે. so we have located point X. કોઈ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ X આપણે લોકેટ કરીશું at the end of this line. આ જે લાઈન આપણે ડ્રો કરેલી છે પેરેલલ લાઈન લિંક બીસી ની, એના માટે આપણે ડ્રો કરીશું એક રેફરન્સ પોઈન્ટ મૂકી દઈશું. ધેન ફ્રોમ પોઈન્ટ એક્સ આ જે એઆર છે એને પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરીશું આ ડાયરેક્શનમાં. હવે આ પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન છે એટી છે, એનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખબર નથી. ઓકે, સો આપણે થોડીક રેફરન્સ લાઈન ડ્રો કરેલી છે એરિયા, યુઝ અધર કલર તમને વધારે ખ્યાલ આવે. કે રેફરન્સ લાઈન ડ્રો કરીશું, એની મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ નથી. તો પોઈન્ટ સી લોકેટ ક્યાં કરવાનો, પોઈન્ટ સી લોકેટ ક્યાં કરવાનો એક્સેલરેશન ડાયાગ્રામ પર તે આપણને ખ્યાલ નથી. તો વી વિલ મૂવ ફોર અધર લિંક, આપણે બીજી લિંક તરફ મૂવ કરીશું, લિંક સીડી. તો આ પોઈન્ટ સી ડીને કન્સિડર કરીએ તો આ જે લિંક છે એના પણ બે એક્સેલરેશન કમ્પોનન્ટ આવશે, ટેન્જન્શિયલ એન્ડ રેડિયલ એક્સેલરેશન. રેડિયલ તો આપણને ખ્યાલ છે કે અહીંયા રેડિયલ ડાયરેક્શનમાં આવશે AR ફોર C with respect to D, એન્ડ AT છે એ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લિંક CD આવશે, AT ફોર લિંક CD. તો આપણી પાસે પોઈન્ટ D નું લોકેશન છે અહીંયા. તો પોઈન્ટ D માંથી આપણે કમ્પોનન્ટ AR ડ્રો કરીશું, જેનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ હશે બીકોઝ AR ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર બાય CD, વેલોસિટી ઓફ લિંક C બાય CD. VC આપણને ખ્યાલ છે, સો આનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ હશે. then we will draw a line perpendicular to it. એટી કમ્પોનન્ટ ડ્રો કરીશું, આનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ નથી. સો પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરીશું, અને આ બે લાઈન જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે, યુ કેન સી હિયર, આ બે લાઈન જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં આપણને પોઈન્ટ સી છે તે મળશે. તમે પણ અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા લિંક બીસી અને સીડીના ઇન્ટરસેક્શન પર પોઈન્ટ સી છે. સો અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન પર આપણને પોઈન્ટ સી મળી જશે. then we can draw a vector C, acceleration of point C with respect to A or with respect to D. આનું મેગ્નિટ્યુડ આપણે મેઝર કરીશું સ્કેલની મદદથી. then we can find the acceleration of point C.
ધી એસેલરેશન ઓફ એની લિંક, કોઈ પણ લિંકનો આપણે એસેલરેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો હવે જેવું વેલોસિટી ડાયાગ્રામમાં આપણે ક્વેશ્ચન આવતો હતો કે કોઈ લિંક કોઈ પોઈન્ટ આપેલો હોય લિંકની ઉપર વચ્ચે, તો એનું એસેલરેશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું? તો સેમ જે રીતે વેલોસિટી એનાલિસિસમાં કરતા હતા કે બી CE divided by CB is equal to length of that link, એ રીતે સેમ આપણે આમાં પોઈન્ટ E છે તેનું એસેલરેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. So quickly we will go through that. વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને ફર્સ્ટ આપણો કામ હોય છે કે બધા જ લિંક છે તેનો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ છે તે ફાઇન્ડ કરી દઈએ. લિંક BA, BC, CD બધી જ લિંકના રેડિયલ કમ્પોનન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી દેવાના. ઓકે, સો આપણો ટાસ્ક છે તે ઇઝી થઈ જશે. તો આ રીતે એસેલરેશન છે તો તમને કોઈ પણ લિંકનું ફાઇન્ડ કરી શકો છો. એન્ડ માઇન્ડ વેલ કે આ જે તમે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો છો એની ઉપરથી તમને લિનિયર એસેલરેશનની વેલ્યુ જ મળશે, એની વેલ્યુ મળશે. તમારે આલ્ફા જો ફાઇન્ડ કરવું હોય એંગ્યુલર એસેલરેશન ઓફ અ લિંક, તો એંગ્યુલર એસેલરેશન અને લિનિયર એસેલરેશન વચ્ચેનું આ રિલેશન છે A is equal to alpha into R, specifically A T, you can say. Tangential component of acceleration is equal to alpha into R. તો જે આ ડાયાગ્રામ છે તેની ઉપરથી તમે AT ની વેલ્યુ પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. આ જે ડાયાગ્રામ છે એની ઉપરથી તમે આ જે AT કમ્પોનન્ટ છે, આ કમ્પોનન્ટ છે, ધેન ધીસ કમ્પોનન્ટ, આ બધી લેન્થ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. એન્ડ વન્સ યુ ફાઇન્ડ ધીસ લેન્થ ઓફ અ લિંક, એ લેન્થને સ્કેલની મદદથી તમે એસેલરેશનમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. એન્ડ યુ નો ધ લેન્થ ઓફ ધ લિંક, so you will find the value of alpha. Okay, so this is how acceleration diagram of any mechanism is drawn. Okay, કોઈ પણ મિકેનિઝમમાં આ જ પ્રોસિજર ફોલો કરવાની છે. ફર્સ્ટ સ્પેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. સ્પેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ જાય પછી સ્પેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો, એના પછી વેલોસિટી ડાયાગ્રામ, આની ઉપરથી બધી જ જે રેડિયલ કમ્પોનન્ટ છે ABનો, BCનો, CDનો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ બધા જ લિંકના ફાઇન્ડ કરી દો. ધેન અહીંયા જે પ્રોસિજર એક્સપ્લેન કરી એ રીતે તમારે જે ડાયાગ્રામ છે તે કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા જવાનું છે. ફર્સ્ટ આપણે જે ડેટા આપેલો હશે એ લિંકથી સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આપણે પોઈન્ટ બીની લોકેશન છે તે એક્સેલરેશન ડાયાગ્રામ પર મળી જશે. ધેન નેક્સ્ટ લિંક પર મૂવ થશું, એના બે કમ્પોનન્ટ મળશે, ટેન્જન્શિયલ એન્ડ રેડિયલ. તો એ રેડિયલ એન્ડ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ્સ આપણે ડ્રો કરીશું. સો this is how we can find the acceleration of any linkage. We quickly go over to this theory. So we are having 5 minutes. So acceleration analysis in slider crank mechanism. So જે રીતે આપણે 4 બાર મિકેનિઝમમાં ફોલો કરીએ છીએ સેમ પ્રોસિજર આમાં ફોલો કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું હશે? સ્પેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. સ્પેસ ડાયાગ્રામ પછી વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો હશે. સો ઇફ યુ ડ્રો ધ વેલોસિટી ડાયાગ્રામ તો કઈ રીતના આવશે? OB, આ જે લિંક OB છે તેની વેલોસિટી આ ડાયરેક્શનમાં આવશે. ધીસ ઇઝ વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ B. Then velocity of point A will be in this direction and this will be this direction. This is point A. So this is velocity of point A and this is velocity of point B with respect to A. So velocity diagram તમે આ રીતે ડ્રો કરશો, એના પછીનો સ્ટેપ આવશે આપણો એસેલરેશન ડાયાગ્રામ. તો આ ફિગરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આપણે ખાલી ઓમેગાની વેલ્યુ આપેલી છે, આલ્ફાની વેલ્યુ નથી આપેલી આ ફિગરની અંદર, આ પ્રોબ્લેમની અંદર પર્ટિક્યુલરલી. તો યુ કેન સે કે એનો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ છે તે 0 હશે એન્ડ A of B will be equal to A radial component of B with respect to O. તો રેડિયલ કમ્પોનન્ટનું ઇક્વેશન ખ્યાલ છે V² by OB.
તો વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી તમને વેલોસિટી મળેલી હશે. So you know the value of AB. So AB ની વેલ્યુ ખ્યાલ હશે, then you can, અને ડાયરેક્શન તમને ખ્યાલ હશે, રેડિયલ કમ્પોનન્ટ કયા હશે, લિંકને પેરેલલ ડાયરેક્શનમાં. So we will draw પેરેલલ લાઇન અને મેગ્નિટ્યુડ અને સ્કેલની મદદથી આપણે ડ્રો કરી દઈશું. then next link પર મૂવ થશું. now we know the location of point B. હવે આ જે લિંક છે એ બી, એના પણ બે કમ્પોનન્ટ હશે, રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન એન્ડ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ લિંકને પરપેન્ડિક્યુલર હશે. તો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ડ્રો કરીશું આપણે, એ આર આ ડાયરેક્શનમાં હશે, જેનું મેગ્નિટ્યુડ આપણે ખ્યાલ છે, એન્ડ એને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરીશું એટી. એટીનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ નહીં હશે, તો આપણે નેક્સ્ટ લિંક જે આ સ્લાઇડર છે તેની ઉપર જઈશું. તો સ્લાઇડર આપણે ખબર છે કે એ ઓલવેઝ હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં જ રહેવાનું છે, તો એનું એસેલરેશન પણ હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં જ હશે. So we will draw a horizontal line that will represent this. So આ બેના જે ઇન્ટરસેક્શન છે, ઇન્ટરસેક્શન પર આપણને જે પોઈન્ટ એ ડેશ છે તે મળી જશે. So now we know the magnitude of A and B. Sorry, okay, હા, A B with respect to A. આ જે વેક્ટર છે આ બે લાઇન પોઈન્ટને જોઈન કરીશું, so we will get the acceleration of point B with respect to A. અને સિમિલર પ્રોસિજર જે આ પોઈન્ટ E છે તેની વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે, એસેલરેશન, એ સેમ પ્રોસિજર ફોલો કરીશું જે વેલોસિટી એનાલિસિસમાં ફોલો કરીશું. So like this we can construct acceleration diagram for slider crank mechanism.